परिवर्तन रोकण लई जथेदार दी सिखां नूं अपील, कहा रिश्तेदारां अते करीबियां नूं करवाओ अमृतपान। इधर उधर भटकण दी थां गुरु वाले बनण, धर्म परिवर्तन दी लहर चलाउण वालियां नूं दस्सिया पखंडी। अज एसआईटी सामने पेश होंगे सुखबीर सिंह बादल, बैबल कलां गोलीकांड नूं लैके होंगे सवाल जवाब। आईजी नौनिहाल सिंह दी अगवाई वाली एसआईटी ने कीता है समन। साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत आज आउणगे जेल तो बाहर। कल जमानती ऑर्डर ना मिलन करके नहीं हो सकी सी रिहाई। जंगलात घोटाले हाईकोर्ट तो मिली है जमानत। विदेश तो परते सिद्धू मूसेवाला दे मापे, पुत्र दे कारोबार दे सिलसिले च पिछले हफ्ते गए सी कैनेडा। सोनाली फोगाट के परिवार ने तेज की सीबीआई जांच की मांग। बेटी यशोधरा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री तो लगाई इंसाफ की गुहार, कहा गोवा पुलिस तो सीबीआई नूं ट्रांसफर किया जाए केस। नवांशहर के पिंड कजला की कोआपरेटिव सोसायटी के घोटाला, विजिलेंस की जांच सामने आई। 4.25 करोड़ की हेराफेरी ते 7 मुलजमां ते केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। बठिंडा च बजुर्ग जोड़े ने की खुदकुशी, सल्फास दी गोलियां निकल के जवाई नूं कीता फोन। किराए के मकान दे विच रह रहे सी पति पत्नी। पंजाब सरकार की आटा दाल स्कीम की हो रही दुरवरतों। हुशियारपुर दे विच मर्सिडीज कार वाला लैके सस्ती कणक के 4 गट्टे। डिपो होल्डर बोलिया जिन्हां ने कार्ड बना के दिते उन्हां नूं करो सवाल। मसीही भाईचारे की पटिशन से अज हाईकोर्ट होएगी सुनवाई। ईसाई समाज की सुरक्षा यकीनी बनाने की गई है मांग। तरनतारन की चर्च च भनतोड़ तो बाद पाई गई सी पटिशन। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की हालत च सुधार, सीनियर डॉक्टरों की निगरानी च इलाज जारी। 3 सितंबर को पीजीआई चंडीगढ़ च होए सी भर्ती। ट्रोलिंग तो बाद क्रिकेटर अर्शदीप के घर लग्या मिलन वालियां दा तांता। राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा ते कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने भी की मुलाकात। परिवार का बयान, ट्रोलरां दी हरकतां दे नाल नहीं पैंदा कोई फर्क। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने धर्म परिवर्तन रोकण दे लई अपील की है। क्या है कि अपने रिश्तेदारां ते करीबियां नूं अमृतपान करवाओ। रिश्तेदारां नूं समझाओ कि इधर उधर भटकण दी थां गुरु वाले बनण। धर्म परिवर्तन की लहर चलाउण वाले पखंडी ने यह असी ही नहीं, चर्च प्रबंधन संभालण वाले भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंह बनो, बाणी पढ़ो और बाणे दे धारनी बनो। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपील की है कि अपने रिश्तेदारां नूं, अपने संबंधियां नूं अमृतपान करवाओ। उन्होंने कहो कि सिंह बनो, बाणी पढ़ो ते बाणे दे धारनी बनो। इधर उधर भटकण दी थां गुरु वाले बनण। ते उन्होंने नाल ये भी कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं वह पखंडी ने, ये चर्च प्रबंधन वाले भी कह रहे हैं। आज समा मंग करदा है कि असी अपने रिश्तेदारां, साख संबंधियां नूं, अपने जार मित्रां, सज्जणां नूं प्रेरणा दईए और खंडे बाटे की पहल छकण वास्ते उन्होंने जिहड़ा है वो पूरा जोर ला के तैयार करिए। अज में वोटां वाले नहीं हुंदे, वोटां च खड़ जांदे आ, वो कहंदे जी मैं फलानी जगह वोटां च खड़ा, तुहाडा रिश्तेदार है उत्थे ओहदियां वोटां है, उन्होंने कहो सानू वोटां पाउण। ते रिश्तेदार जाके उत्थे उन्हां दे परिवार दे विच जाके उन्होंने कंपैल करदे आ, मजबूर करदे आ भी साडी नेता जी नाल लिहाज है जी, तुसीं परिवार इस नेते नूं वोटां पाओ। ये तो दुनियावी काम। असी अपने रिश्तेदारां, साख संबंधियां नूं जाके कहना है कि ओ भाई पुरखो किथे भुल्ले फिरदे हो, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वोट पाओ, खंडे बाटी दा अमृत छक के। इस तो वड्डा योद्धा, इस तो वड्डा सूरबीर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू सारे हक लैके दिते ने, साडे अधिकार लैके दिते ने, सानू अपने पुत्रां तो वध के जाणिया। अज पंजाब की धरती दे उत्ते साडे लोगां नूं जिहड़ा है वो मजबूर किया जा रहा है धर्म परिवर्तन वास्ते। कर कौन रहा है? कुछ दंभी पखंडी लोग। असीं नहीं कहंदे दंभी पखंडी, खुद उन्हां दीयां जिहड़ियां वड्डियां नामी चर्चा ने वो कह रही ने कि दंभी पखंडी लोग ने। क्यों कर रहे ने ऐसा? क्यों कर रहे ने ऐसा ये लोग? क्योंकि सब जानते हैं कि इस पंजाब की धरती तो जिन्हां कोले पैसे सी 25-25 30-30 लाख सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ 25 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪੜਨ ਭੇਜਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਭੇਜਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 5-5 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 2-2 ਕਿੱਲੇ 6-6 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਸਿੰਘ ਬਣੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10:30 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਖੀ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखो अर्शदीप, क्योंकि साबका डिप्टी सीएम रहे ने सुखबीर सिंह बादल, और उस वेले होम डिपार्टमेंट जिहड़ा है गृह मंत्राला पंजाब दा वो सुखबीर बादल उन्हां दे जिम्मे सीगा, और उस वेले जो फायरिंग हुई और उस दो जिहड़े ने सिंह उन्हां दी जान गई, तां उस बाबत जिहड़ा है पुछगिछ कीती जानी है। और इस तो पहले 30 तरीक लई सद्दिया गया सीगा, और हुण अज 6 क्योंकि तरीक है 6 तरीक लई सम्मन जारी होए सी, और अज एसआईटी जिहड़ी जिसनूं नौनीहाल हैड कर रहे ने आईपीएस नौनीहाल, उन्हां वल्लों पुछगिछ जिहड़ी है वो कीती जाएगी। और पिछले साल अर्शदीप एसआईटी जिहड़ी है वो बाइबल कलां गोलीकांड जिहड़ा होया है उसकी जांच बाबत बनाई गई सीगी, तां उन्हां तो इह सिद्धे तौर ते पुछगिछ रह सकती है कि किस तरीके दे नाल उस वेले जदों फायरिंग होई तां किस दे आदेश सीगे, क्योंकि एक सिद्धे तौर ते बयान अकाली दल दा वेखण नूं मिलदा कि सरकार चाहे अकाली दल दी सीगी, लेकिन गोली चलाउण दे जिहड़े चाहे वो परमिशन सी या जिसनूं बार-बार हुक्म किया जाता है, तो एसडीएम वालों लिखती तौर पे आदेश सीगे, और इसी बाबत जिहड़ी है वो पुछगिछ की जाएगी, क्योंकि होम मिनिस्टर सीगे सुखबीर बादल, और इन तमाम चीज़ों को लेके कि गोलीकांड दे नाल होर की तत्थ ने जो एसआईटी दे कोल ने, और पूरी डिटेल बाबत जिहड़ी है वो पुछगिछ अर्शदीप की जाएगी सुखबीर बादल तो। जी शुक्रिया अमन, पूरी जानकारी दे लई। तो आज सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की जाएगी। बाइबल कला गोलीकांड के मामले च एसआईटी ने समन किया है। आईजी नौनिहाल की अगवाई वाली एसआईटी है जिस दे वल्लों समन किया गया है। तो अज चंडीगढ़ च सवेरे 10:30 वजे सुखबीर सिंह बादल तो बाइबल कला गोलीकांड मामले च पुछगिछ होएगी। कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे लई दे विच पुछगिछ दे लई 14 सतंबर नूं सद्दिया गया है। उधर अज साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जेल तो बाहर आउणगे। हाईकोर्ट ने धर्मसोत नूं कल जमानत दे दित्ती सी। नाभा जेल दे विच साधु सिंह धर्मसोत ने, लेकिन कल जमानती ऑर्डर नहीं मिलिया, इस करके रिहाई नहीं हुई। अज जेल चों बाहर आउणगे। जंगलात घोटाले दे मामले दे विच धर्मसोत मुलजम ने, गिरफ्तारी हुई सी, लगातार इस मामले की जांच चल रही है। हाईकोर्ट दे विच उन्हां दे वल्लों पटिशन पाई गई सी ते कल उन्हां नूं जमानत मिल गई है इस मामले दे विच, लेकिन जमानती ऑर्डर कल नहीं मिलिया, इस करके रिहाई नहीं हुई। अज साधु सिंह धर्मसोत जेल तो बाहर आउणगे। पिछले हफ्ते बड़ी लंबी 2 दिन इससे आर्गूमेंट्स चले, फिर 2 दिन आर्गूमेंट सुनने तो बाद जज साहब ने फैसला रिजर्व किया तो अज ऑर्डर प्रनाउंस किया गया। दोनों पटिशनां नूं अलाउ किया गया। फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर धर्म सिंह
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਧੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੋਇਡਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਲੈਟ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋੜਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਜਲਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਜਲਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਜਲਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦੇ 4 ਗੱਟੇ ਲੈ ਲਏ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਣਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ 4 ਗੱਟੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਵਾਲਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ 4 ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। डिपार्टमेंट ने ठीक है जी, ये साडा कोई रोल नहीं कार्ड दे और सरकार की हिदायत है जोड़ा कार्ड होल्डर हैगा उन्होंने असी दाने देने देने ठीक है ना जी। हुण उन्होंने कार्ड किद्दां बने की बने ये बारे मैनूं जानकारी नहीं है। मेरे को ज़्यादातर जो भी असी पर्चियां कटते हैं ज़्यादातर बच्चे या औरतां ही आदियां, क्योंकि लेबर तबका है इस एरिए आदमी काम करते हैं तो बच्चे औरतां जिहड़ियां हैगियां वो आके पर्चियां कटदे। हुण किसी के मूँह ते लिखिया नहीं वो की है, फाइनैंशियल बैकग्राउंड किसी है नहीं और साढ़े को इन्ना रश होंदा, सानूं कोई इन्ना समा नहीं होंदा भी असीं कल्ले कल्ले नूं पुछ सकीए।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 4 ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇ 4 ਗੱਟੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।